narrow, so I can't safely let you get off. No. Okay? I think we have just missed the lane. Yeah. Okay. All right. Did you come on at like Ferrara at the on-ramp there? Yeah. And we are coming from Sydney. Yeah. Okay. Yeah. It's just a bad. Yeah. It's okay. Everyone's going past 110, and you guys are only doing about 10 Yeah. days, and it's just really dangerous. And Life is more important than this. exactly. All right. Hang out here, and we'll wait for that man to get here. Okay? Take care. పోలీస్ ఇంకో కార్ వచ్చింది. ఎన్ని వస్తాయిరా? కార్ వెనుక కారు వచ్చే, కార్లల్లో మమ్మల్ని వేసే. వామ్మో, నా సైకిల్ కళ్ళెందుకు పడుతుంది? లేకుంటే ఒక పని చేయమను, ఒక కారు ముందు ఒక కారు వెనుక మధ్యలో మన ఇద్దరం అయిపోద్ది కదా. This is so bad and so good too. Crime stoppers. మేమే క్రైమ్ చేసినాం అయ్యా, మమ్మల్ని ఎందుకు అయ్యా తగులుకున్నారు? BMW కారు, మన వాళ్ళకి బియ్యానికి డబ్బులు కూడా ఇయ్యరు. ఏం చేద్దాం చెప్పండి. Come on this side. Got more room. Seatbelts on? Yeah. Ringo 14. Ringo 14. Sharp left onto M1. Thanks, Radio. We managed to get the bikes in the back of my car. We're just going to move them further north up to the Brooklyn boat ramp, so TMC can pick them up from there. 37 కిలోమీటర్లు పెడతాం. 37 కిలోమీటర్లు ఎక్కడో ఇక్కడేదో లైక్ నేరో. ఓ ఇక్కడనా? ఓకే, నేరో అసలు ప్లేసే లేదు కదా. ఓకే ఓకే, గాట్ యు. Continue on B83 for 18 kilometers. లగేజ్ అంతా ఇక్కడ ఇచ్చేశారు, ఇక్కడ పెట్టేశారు అండ్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ చూడండి, చాలా మంచోళ్ళు వీళ్ళు, మంచిగా చేసారు కాబట్టి మంచోళ్ళే. మనం ఏం పిచ్చి పనులు చేస్తలేం కాబట్టి ఏం కాదు. అదే దొరికినాం అనుకో పిచ్చి పనులు చేసుకుంటా అయిపోయినట్టే. బట్ అండ్ కూల్ వాటర్ కూడా ఇచ్చారు తాగడానికి. ఇంత మంచోళ్ళు చూడండి. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. కానీ చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు.
చాలా బాగా హెల్ప్ చేసిర్రు అండ్ చెప్పారు యా ఇది పసిఫిక్ హైవే ఉంటుంది దీనిపైనే వెళ్ళండి అని అంటే యా దానిపైన వెళ్తున్నాము జస్ట్ మిస్టేక్లో అయితే వచ్చేసినాము అని చెప్పాను చెప్తే యా అది ఓకే చెప్పాను అండ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా లేవు పెట్టుకున్నాం కానీ లాస్ట్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఆగం చేస్తున్నాయి అది అని అన్నా అంటే ఇంకా దానికి ఇక అన్నారు కొన్నిసార్లు అలానే ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అన్నారు అవును అని అంటే సరే ఈ పసిఫిక్ హైవేలో వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పిన అండ్ వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చిర్రు సరదా పంపించేసారు. So how you guys you guys flew From Mongolia. from Mongolia to Australia? From first India, Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, China, Japan, Korea, Taiwan, Mongolia. I flew So all from the Mongolia to Asia Australia. is traveling by cycle, Yes. and then from there to For Australia. Australia, I flew. You on the same cycle. Same thing. Hats off, guys. Honestly. Oh my gosh. So where you been so far? I'm coming from 12 apostles. Going to Spain. Going to Kent. Like all. Wow. How long you guys doing this? Like Me 2 years. you guys like Instagram or something? What's the name? Ranjit on wheels. Ranjit on wheels. Okay. No Tasmania. Next time. I am riding around Australia. Just around Australia. I started in Melbourne, 12 Apostles, Great Ocean. Yeah. I will end there. Okay. Then we're flying from here to where? New Zealand. New Zealand again. From north to south. Wow, man. Because he has just got 3 months visa here, 3 months. so he couldn't do the entire Australia. Yeah. So for now he'll do till Kent and Yeah. Even you're doing same thing. గాయస్ ఎట్లున్నాయి చూడండి రెడ్ వుడ్ అండ్ చాలా చాలా బాగుందిగా చూడ్డానికి కానీ చాలా క్రేజీ ఉంది అసలుకి రైడ్ మాత్రం అండ్ మానస గారు కూడా బాగానే వస్తుంది ఎవరో ఇద్దరు సైకిల్ పైన మన వెనక వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే తప్పకుండా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది సైక్లిస్టులు ఏం కాదు ఇటు రావు వెహికల్స్ వెనకకెళ్ళి వస్తాయి అమ్మో ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్ని పిల్లలు ఉన్నాయి. పంచర్ అవుతుందేమో అని ఇటు వస్తుంది హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ కానీ వెదర్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇట్స్ నాట్ దాట్ హాట్ నౌ. వర్షం పడే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయంటారా మళ్ళీ వర్షం పడితే ఇంకా అంతే ఎండ అగో ఇద్దరు వస్తున్నారు వస్తున్నారా సైకిల్? గ్యాస్ ఫుడ్ పోనీలే డౌన్. చలో డౌన్ ఏం లేదు మళ్ళీ హప్పే ఉంది మొత్తం బైకర్సే ఉన్నారు మనం దొరుకుతుంది ఇలా కెఫేకి అయితే వచ్చినాము చూద్దాం బైకులు R15 కాదు ఓ అన్నీ ఏం బైక్లో అమ్మాయి ఆమె అమ్మాయి తెలుసా BMW బైక్ పడ్డది ఆల్రెడీ వచ్చారు ఆమె అమ్మాయి కనుకన్నా పెద్ద ఆమెనే ఆమె Is it you guys? Oh, I'm not pointing over there. So it's you guys. Oh, amazing. So you obviously from India, yes? You saw that part there. So did
Did you ride around India as well, or? India, Yeah. after Vietnam, Sri Lanka, Vietnam, Wow. Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, China, Is it Japan. both of you together? No. No? I'm just giving him company for 2 days You're from just Sydney. visiting. Okay, yeah. Oh, that's amazing. What an experience. You obviously got good legs. Oh, yeah. Yeah, I couldn't. I've got injuries and stuff. I can't even ride a bike with my kids. But you must be pretty fit. That's amazing. What a way to see it, though. I'm coming from 12 Apostles in Yeah. Australia, like Great Ocean Road. Yeah, right. I started in Great Ocean Road, Yes. going towards Cairns. Yeah, right. So, what's the time frame? Do you just kind of take as the road, just go with the road? You're not on a schedule? You No just- schedule, no schedule. That's great. Just Fantastic. it's 4 years almost. 4 years, fantastic. From Yeah. India to You here. should do that, yeah. If you don't have any no responsibility, like, you can do it. That's great. Good for you. That's amazing. You've been to Sri Lanka. What is it? Did you say Thailand? Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Cambodia, Malaysia, Thailand. Singapore, Indonesia, China, Japan, Korea, Taiwan, Mongolia. Oh my goodness. you should put like videos online. I'm He has a Oh, you channel. do? Oh, what's your? I should follow it. an influencer. You're an influencer. That's what it is now, right? Yeah, that's so good. You must see some good stuff. Is this Instagram? Yeah. Ranjit on beans. Ranjit on beans. Well, there you are. Oh wow, you've got nearly 1 million followers. Like 700. That's amazing. Wow. Subscribe. Oh my goodness, yeah, I am. Yeah. So yeah, you'd see some really interesting stuff. Like obviously very different cultures, because Australia is completely different to Asia. Yeah. And then India and even Asia is so different. Every part of Asia is entirely different. Yeah. Like Chinese are different, Japanese Yeah. are different. Have you done China? That's a big country. Shanghai to Shenzhen. Wow. How long did that take? Just 1 month for China because they gave 1 month visa for China. Yep. Then again, if Oh, so they only give you 1 month. if we go again, they Yeah. give 90 days. Okay. Then after 6 months, like that. Right, okay, yeah. Yeah, because there's obviously restrictions. Every country is different, right? Yeah. What about Australia? Australia, actually I got 2 times I got rejected Oh, really? visa. Well, I started this ride from India to Australia. Yep. So I got rejected 2 times. Then after 3rd time, I got visa Okay. for 3 months only. So actually, just I want to do from Great Ocean Road to Great Ocean Road, like around So you Australia. go all the way up and then come back again. Yeah, right. But in 3 months, I will reach Cairns. Then after I will go to New Zealand. Oh yeah, of course, Then yeah. I will cover. Yeah, New Zealand's a beautiful country. Yeah, so like it's different everywhere. It's like a little Europe. So I mean, I went there when I was very young as a child. I don't remember, but I plan to go there at some stage. It's like on my list. But yeah, I've got children and obviously I'm busy with that. So yeah, not going to be doing any much traveling. How many minutes until we're at the holiday house? Oh, we're sitting here having something to eat first, and then we're going to get back on the road, and it's probably another 45 minutes. Oh my goodness. You don't have this problem, you see. You just do what you like. Well, good on you. That's amazing. It's great to meet you. Yeah. Welcome to Australia. How long have you been in Australia for? More 2 months. Oh, okay. Already 2 months. Yeah. Already 1.5 months. Okay. Maybe 1.5 months more. Yeah, to right. reach Cairns. Okay. Well, I'll let you eat your meal. Thank you. Welcome to Australia. I hope you have a good experience here. Thank you very much. Bye. We're going to come out soon. Kastel Gadar Lake 60. Yeah, this big great bike around lots of different countries all around the world. He actually rides his bike. His bicycle. He rides it himself with his just pedaling with his legs. How amazing is that? You know how big Australia is? He's riding all the way from down the bottom in Victoria and going all the way. I'll show you on the map, and then all the way up over that side and then all the way down on the other side. That's a lot of travelling. But you don't even understand. A lot of pedaling, yeah. So can you think about how much pedaling? That's a lot of pedaling. So you know what it's like to ride the bike?
ఆల్మోస్ట్ 45 కిలోమీటర్స్ పైన అయిపోయింది ఇప్పటికి. బట్ మొత్తం టోటల్గా కూడా కొండ అన్నట్టు. క్రేజీ అసలుకి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే చాలా పెద్ద లాంగ్ డే అని చెప్తా, ఎందుకంటే మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది. చాలా బాగుంది కదా రైడ్. కిందికి పోవాలంటే భయపడేదాన్ని కదా. అదంతా వర్షం, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది వర్షం. కనబడుతుందా ముందట? ఇంకొక 15 కిలోమీటర్స్ అంతే. 1 కిలోమీటర్ కిందికి వచ్చిన. ఓ మై గాడ్, వీడియో కాదు, ఫస్ట్ కళ్ళతో చూద్దాం. చాలా బాగుంది అసలు, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు ఈ రైడు. ఓ మై గాడ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. What has happened, Mr. Ranjit? Something big Something big in this rain. in this rain. Rain coating, udka petting. గాలి కొట్టి టైర్లకి వెళ్ళి గాలి గోయింగ్. ఐ am again గాలి కోటింగ్. అది ఉంది పరిస్థితి. సో యాక్చువల్గా ఒక ఇప్పటిదాకా చూసినాం కదా మన స్లోపు, ఫుల్ స్లోప్ కాదు అది, డౌన్. మంచిగా వచ్చినాం కదా స్పీడ్గా. ఎక్కడనో ఏదో చిన్నది ఏదో సఫ్న కూర్చున్నట్టున్నది. థ్యాంక్ గాడ్ నా సైకిల్కి ఏం కాలా, అయ్యుంటే అయిపోయే వాళ్ళం. మీ సైకిల్కి అదేం లేదు కదా? నాకు ఎక్స్ట్రా టైర్ కూడా లేదు. మళ్ళీ మనం ఎక్కడున్నాం చూపెట్టి అడవి. అమ్మో, జస్ట్ గాలి కొడితే చాలా. ఇంకా ఆస్ట్రేలియాలో 2వ పంచర్ ఇది. అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే స్పీడ్గా రావడం వల్ల ఇట్లా ఏమన్నా గాలి పోయిందా అని అనుకుంటాను. కంటిన్యూగా పోతుంది. కొట్టి ఒక 2 మినిట్స్ అట్లా వెయిట్ చేద్దాము. అయినా కూడా గాలి పోతుందంటే ఇక పంచర్ అయిందని లోపలికి ఇక తీసి టైర్ తీసి ట్యూబ్ తీసి మెకానిక్ షాప్ పెట్టుకున్నాం. మెకానిక్ షాప్ పెట్టి ఇక్కడ పెట్రోల్ వేస్తారు అందరికి. పంచర్లు వేస్తామమ్మా, పంచర్లు 10 రూపాయలకే అంట, $10 అంట. ఇక్కడ ఏందో మీ ఆస్ట్రేలియాలో 2 సార్లు అయింది పంచర్ ఇప్పటికి. ఇందాకడే అన్నావు మాది ఆస్ట్రేలియా కదా ఇండియా అని. అదే మీరుండే ఆస్ట్రేలియాలో. ఇప్పుడు చూడు, జపాన్లో అయింది లాస్ట్ పంచరు, కొరియాలో కాలే, తైవాన్లో కాలే, మంగోలియాలో కాలే, ఆస్ట్రేలియాలో అయింది. ఆల్బెరీలో ఒకసారి, ఇప్పుడు ఒకసారి. ఓకేనా? సో గైస్, మళ్ళీ ఫ్లాట్ టైర్ అయింది. ఫ్లాట్ టైర్ అయినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా ముళ్ళు ఇట్లా కుచ్చుకొని అది అట్లనే ఉందా అని చూడాలి. ఇగో రాయిలు అవి ఇవన్నీ ఇల్లు ఉంటాయి. లేదనుకోండి బుక్ అయిపోతాము, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పాల్సి వస్తుంది. ఇదే టైరు, ఇది 2వసారి అన్నట్టు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ట్యూబ్. ఎందుకు అవుతుందో నాకు అయితే అర్థం అవ్వట్లేదు ఈ పంచరు. మరి మళ్ళీ ఏం ప్రాబ్లం అయిందో, ఈ ట్యూబుల ప్రాబ్లమా లేకుంటే టైర్ల ప్రాబ్లమా అయితే అర్థమైతలేదు, కానీ చూస్తున్నా. అసలు మీ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది చెప్పండి? నా మైండ్లోనా? అసలు వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ మై జర్నీ? 2 రోజుల నుండి చూస్తున్నారు కదా పోలీస్ స్టేషన్ కాడి నుంచి. అదే అంటే ఏమనిపిస్తుంది? లైక్ ఇట్స్ అడ్వెంచరస్ అండ్ ఇట్స్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఈజీ ఏం కాదు, ఏదో సరదాగా నేను 2 రోజులు చేస్తా కానీ దెన్ ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ హోమ్. ఇలాంటి టైంలో నీకు 2 రోజులకి వెళ్ళాలి, ఇంటికి వెళ్ళాలి అంతే కదా. ఓకే, అంతే లైఫ్, అంతే అంతే సార్, అంతే. ఎవరం ఎలా తీసుకుంటామని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. గాలి కొట్టింగ్ కొట్టింగ్ కొట్టింగ్. ఇది 2వసారి ఈ టైరు.
చూద్దాం ఏమవుతుందో. కానీ టైర్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్. ఇది మంగోలియా. I hope this is the right tire. కరెక్ట్ టైర్. వరల్డ్స్ బెస్ట్ టైర్ అన్నట్టు ఇది. ఐ మీన్ టైర్ కాదు, ఆ లోపల ట్యూబ్. ట్యూబ్ కరెక్ట్ తీసుకోవాలి. అయితే ఈ ట్యూబ్లు ఉన్నాయి చూసినావు ఇప్పుడు, ఈ ఆస్ట్రేలియాలో 2 వేసినాయి కదా ట్యూబ్లు. ఆ ట్యూబ్లు మంగోలియాలో ఈ రోడ్లు అసలే బాగోవు అని చెప్పేసి సైకిల్ షాప్ ఆమె నాకు 2 గిఫ్ట్కి ఇచ్చింది. ఓ ఆస్ట్రేలియాలో పనికొస్తుంది. గాలి కొట్టడం అంటే చాలా చెడ్డ చిరాకు. కొంచెం కొట్టచ్చుగా. కొడతా నువ్వు. అమ్మా దాన్ని పట్టుకో, మంచిగా దాన్ని పట్టుకో, దీన్ని పట్టుకో. ఓకే ఎవరు లేనప్పుడు ఇట్లనే కింద పెట్టేసి అన్నీ నేనే పంచర్ చేసుకుంటా. దట్స్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు రావడం ఏంటో కానీ ఒక అడ్వెంచర్ కాదు. ఇవే 10 సంవత్సరాల నుండి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటున్నారు అని ఉన్నది. ఎప్పుడు పోలీస్ కారు ఎక్కలే, పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆపలేరని. ఏదో నా దయ వల్ల పోలీస్ కారు ఎక్కించిన. ఏదో కేసులు ఇరికిద్దామా బాబు. ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవాలి మేము. సరిపోయిందా? ఇంకొట్టు చాలా, అది మనము లగేజ్ చేస్తాం కదా. ఓకే. సో అప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ అవ్వదు కదా. లాస్ట్ అస్సలు అయ్యే ఛాన్స్లే చాలా కావాలండి. ఇంకా ఇట్లా అంటే పోవద్దు, చాలా గట్టిగా ఉంది. సరే కొద్దిసేపు నాకు ఇచ్చేయండి. పంచర్ వేసుకున్న వెంటనే వర్షం స్టార్ట్ అయింది. మీరు ముందట చూడండి, ఆ చిన్న చిన్న మిస్ట్, ఆ జల్లులన్నీ. ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడుంది. మనం ఇంకొక 10 కిలోమీటర్లు పోతే మనం గమ్యాన్ని రీచ్ అవుతాం. బట్ ఎక్కడ వేసుకోవాలి అర్థం అవ్వట్లేదు. క్యాంపింగ్ ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది తెలుసా, అరౌండ్ 200 AUD ఉంటుంది హోటల్కి. అండ్ అంటే 11,000. అప్పుడు కూడా దొరుకుతాయని గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ ఏమంటారు వాటికి సంబంధించిన హాలిడేస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి. ఫిబ్రవరి, డిసెంబర్, జనవరి మొత్తం ఇట్లా. సో అవి కూడా ఉండవు. చూడండి ఎట్లుందో మొత్తం. చిన్న తుఫాన్ అంటారు కదా సన్నది, అది సైకిల్ అక్కడ పెట్టిన కాంచెల్లి, ఆ పోలీసు వాళ్ళ కార్లో పెట్టిన కాంచెల్లి ఈ సౌండ్ రావడం స్టార్ట్ చేసింది. తొక్కితే సౌండ్ వస్తుంది. చాలా డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తుంది అండ్ హార్డ్గా పోతుంది. చైన్ అంతా దాన్ని తాకుతుంది. దాన్ని ఒక దగ్గర ఆగిన తర్వాత మొత్తం సెట్ చేసుకోవాలి, లేకుంటే చైనే పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. యార్ అంతా మై గాడ్, ఘోరమైన కొండ. పదండి పదండి, లెట్స్ గో. ఘోరమైన కొండ ఉంది ముందర. చూడండి ఎట్లుందా. కానీ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ ఇది. డే ఎలా స్టార్ట్ అయిందో అలానే ఎండ్ అవుతుంది.
మీరు చూడొచ్చు. వర్షంలో స్టార్ట్ అయినాం, వర్షంలోనే ఎండ్ అయిపోతున్నాం. ఇంకా అంతే కదా, అన్నీ చూసాం మనం. వాన ఎండ అన్నీ, చలి చలి కూడా ఇంకొక 7 కిలోమీటర్లు. బట్ మనం నైట్లోపు అందుకున్నాం, నైట్లోపు రీచ్ అయినాం. ఇంకొక 30 మినిట్స్లో 23 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాం. ఏం రైడ్ ఇది, క్రేజీ ఉంది కదా. పెద్ద పెద్ద కొండల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతున్నది. అంటే ఎంత ఎక్కినామో ఆలోచించండి మీరు, ఎంత ఎక్కితే ఎంత దిగుతామో అది కూడా ఆలోచించండి. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ వర్తి అని చెప్తా. గాస్ఫోర్డ్ వచ్చింది ఆమె రైల్వే స్టేషన్. ఇది ఇక్కడ నుండి తను ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, రైల్వే స్టేషన్లో మనము సైకిల్ని కూడా తీసుకోపోవచ్చు అంట. సైకిల్ పడుతుందా? ఓకే, బాగుంది. చలిగా Concord. Yeah. Bye. Finally you did it. I did it. Sydney to Gosford. Huh? Sydney to Gosford. ఎండనక వాననక అబ్బో, సినిమా డైలాగ్, పెద్ద సినిమా డైలాగే వచ్చేస్తున్నాను. హెడ్ అయ్యింది 98 కిలోమీటర్లు, 1000 మీటర్ల పైన ఎలివేషను, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ, ఎక్స్ట్రీమ్ వాన, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రీమ్ వాన, చలి పెట్టింది. అండ్ కొండలు పంచర్ అయినాయి, పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. అసలు ఎన్ని జరిగినాయి అంటే అన్నీ జరిగినాయి. బట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు. మామూలుగా లైక్ ఈ ఆస్ట్రేలియాలోనే ఇద్దరు నాతో రైడ్ చేసారు. వీరేంద్ర బ్రో ఆల్రెడీ మనకు మెల్బోర్న్లో కలిసి వెళ్ళిపోయారు. మానస ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి లైక్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కదా, మనం ట్రైన్లో వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అన్నట్టు. అందుకే రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసినాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ, మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం మేము ఈ జర్నీలో. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఒక 3 years తర్వాత మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియా వస్తే అప్పుడు కలుద్దాం. అప్పుడు మంచి సైకిల్ తీసుకోండి, అప్పుడు మంచిగా మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా పట్టుకొని రండి, అందరం కలిసి పెద్ద ట్రిప్ వేద్దాం. ఓకేనా? చలో, అండ్ టైం అవుతున్నట్టుందిగా. చలో జాగ్రత్త. నైస్ మీటింగ్. బాయ్. సో ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఫుల్ దర్శన కదా, బయట క్యాంప్ వేసుకుందామని చూసిన, కానీ ఎక్కడ కుదరలేదు. ఎందుకంటే ఫుల్గా ఏమంటుందండి, నీళ్ళతో ఉన్నది కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ హోటల్ తీసుకున్నా. అండ్ హోటల్ తీసుకున్న తర్వాత తెలుసా $90.
సరే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఒక అతను తెలుగు బ్రో వచ్చేసి వస్తున్నాడు. అతను అంటే ఎప్పుడో మెసేజ్ చేసిన ఇన్స్టాలో, కానీ నేనే చూసుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి కదా. ఇవాళ ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా బ్రో అని చెప్పేసాను. అంటే అబ్బా అనవసరంగా మిస్ అయినరా అనుకున్నా నేను ఇప్పుడు. సరే ఇప్పుడు చూపెడదా, కలుస్తాడు వచ్చి. పెట్టుకున్నా అలా చెప్పేసిన అన్నట్టు. సో బ్రో వచ్చేసి లైక్ గ్యాస్ పోర్ట్లోనే ఉంటాడు. కొంచెంలో మిస్ అయింది మా ఇద్దరికి, లేకుంటే ఇక్కడ రూమ్ తీసుకోవాల్సిన పని లేకుండేది. బట్ స్టిల్ వచ్చి కలిసిన. అండ్ థ్యాంక్స్ బ్రో. అండ్ బ్రో ఎక్కడ నుండి? హైదరాబాద్ నుండి అన్నట్టు. సో లైక్ మన వచ్చేసి మళ్ళీ సిడ్నీలో వర్క్ చేస్తాడు. ఇక్కడ నుండి పోయేసి అక్కడ కలిస్తే అయిపోయేది, మిస్ అయిపోయినాం. ఇక్కడ కలవాలని రాసినా కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కలిసినాము. కానీ మీ గ్యాస్ పోర్ట్ మాత్రం నాకు చుక్క చూపెట్టింది. తొక్కి చచ్చిపోయినా అని చెప్తా. బట్ పొద్దుగాల కలుస్తాం వీలైతే అండ్ అనుకుంటున్నాము. చూద్దాం, వాళ్ళ ఇంటికి పొద్దున్నైనా వెళ్ళి 1 గంట 2 గంటలు ఉండేసి మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. చూద్దాం. సరే బ్రో బాయ్. మళ్ళీ రేపు పొద్దుగాల కలుద్దాం.